बतारीख 8 मई बरोज़े इतवार को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का इफ्तिताह मैदानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार झा के हाथों अमल में लाया गया। इस मौके पर मैदानी फाइनेंस डायरेक्टर एन गौरी शंकरा राव, विजिलेंस डिपार्टमेंट, DMHO डिपार्टमेंट का अमला, मैदानी रिटायर्ड मुलाजिमीन और दिगर मुलाजिमीन भी इस मौके पर मौजूद थे। मैदानी CMD संजय कुमार ने कहा कि गुर्बत की लकीर से नीचे BPL वाले लोगों को यहाँ पर मुफ्त खिदमत दस्तियाब की जाएगी। यहाँ पर आउट पेशेंट के साथ साथ एमरजेंसी खिदमत, एम्बुलेंस और दिगर अद्वियात की भी सहूलत फराहम की जाएगी। आइए देखते हैं इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। पेश रिपोर्टर शेख मोहम्मद की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। के इतिहास में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है जब हम लोग CSR के अंदर इस प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी का यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं। ये फैसिलिटी CSR के फंड से यहाँ निर्माण किया गया है इसका, और ये आसपास के जो हमारे गरीब लोग हैं जो BPL से नीचे हैं और जो लोग के पास इस मेडिकल सुविधा प्राप्त करने की क्षमता नहीं है बड़े बड़े अस्पतालों में, उसके लिए ये साधन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और इसमें इस साधन को, इस फैसिलिटी को हम लोग CSR के अंदर आने वाले फंड से इसका हम संचालन करेंगे। ये फैसिलिटी इस एरिया में इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि इस तरह का सुविधा इस आसपास के एरिया में अवेलेबल नहीं है। तो हमारे जो लोग हैं जिनको कि दूर जाना पड़ता है इमरजेंसी में, उसका भी हम निष्पादन यहाँ करेंगे, इमरजेंसी में भी इसका निष्पादन करेंगे। इस फैसिलिटी में हमारे पास ऑक्सीजन की भी सुविधा रखी गई है, कुछ बेड भी है इसके अंदर जो कि इमरजेंसी में उनका हम इलाज कर सकते हैं। तो मिला जुला के मेरा ये कहना है कि ये फैसिलिटी स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आज के समय में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण इसका स्थान है लोगों के जीवन में, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा सोसाइटी के लिए। और ये सही मायने में हमारे जितने भी यहाँ आसपास के लोग हैं और कंपनी के लिए भी कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सोसाइटी के लिए। धन्यवाद। BPL को छोड़ के वो हम अभी टैरिफ फिक्स करेंगे, जो हमारे कॉस्ट होगा उसका हमने एक ट्रस्ट का निर्माण किया है। ट्रस्ट इसका संचालन देखेगी और ट्रस्ट में समय समय पर इसका टैरिफ फिक्स किया जाएगा। लेकिन ये है कि इसमें हम, चूँकि हमारा कंट्रीब्यूशन CSR से भी रहेगा, इसलिए मैं ये ఇంతవరకు మిదాని ఓన్లీ ప్రొడక్షన్లోని అదర్ డిఫెన్స్ ఏరియాలోనే ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. ఈ రోజున ఒక హాస్పిటల్ అంటూ CSR ఫండ్స్తో కట్టి చుట్టుపక్కల ఉన్న పేదవాళ్ళకి ప్లస్ మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఒక సర్వీస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఆ సర్వీస్ని కూడా వెరీ నామినల్, అంటే నామినల్ అని ఎందుకన్నామంటే ఫ్రీ అని చెప్పొచ్చు. మ్యాక్సిమం సర్వీసెస్, మెడిసిన్ కానివ్వండి, టెస్టులు కానివ్వండి, డాక్టర్ కన్సల్టెన్సీ కానీ వెరీ 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 నామినల్, లైక్ ఏ టీ చార్జ్ చేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇది అంతా కట్టడానికి నియర్లీ మిదాని 2.5 కోట్లు స్పెండ్ చేసింది. ప్రతి సంవత్సరం 1 కోటి రూపాయల వరకు ఖర్చు పెడుతున్నాం. ఇక్కడ మెడికల్ స్టాఫ్, టోటల్ స్టాఫ్ దగ్గర ఒక 12 మెంబర్స్ ఉంటారు. అలాగే మిగతా స్టాఫ్ కూడా ఉంటారు. ఎవరెవరు చుట్టుపక్కల ఇబ్బందులు పడుతున్నారో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా దే కెన్ టేక్ ట్రీట్మెంట్. ఈ విధంగా చేయడం వలన మిదాని పేరు కూడాను ఈ చుట్టుపక్కల తెలుస్తుంది. మిదాని ఈ లోకల్ కంపెనీ ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఎస్, మిదాని ఈజ్ మనది అని చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి తెలియాలని ఉద్దేశంతో కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద దీన్ని స్టార్ట్ చేసాం. ఈ రోజు నుంచి మొదలవుతుంది. అలాగే DMHO గారు చెప్పినట్టు స్పెషలిస్టులను కూడాను తీసుకొస్తాం. మాకు మిగతా హాస్పిటల్స్తో కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి, మా డాక్టర్స్కి అందరికీ. ఈవెన్ DMHO గారు కూడా హెల్ప్ చేస్తామన్నారు. ఆ విధంగా స్పెషలిస్ట్ వస్తే డిఫరెంట్ ఐ కావచ్చు, ఇయర్ కావచ్చు, హార్ట్ కావచ్చు, డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్కి వాళ్ళు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళకుండా ఇక్కడే ట్రీట్మెంట్ లభించేటట్టు, అట్లీస్ట్ మాది ఇది OP హాస్పిటల్, IP కాదు. ఓన్లీ ఎమర్జెన్సీ కేసెస్లో ఉండడానికి ఒక 6 బెడ్ కూడా రెడీ చేసాం. నార్మల్గా ఏదైతే కావాలో కన్సల్టెన్సీ వరకు, మెడిసిన్ వరకు ఈ హాస్పిటల్ ఖచ్చితంగా ప్రొవైడ్ చేయగలదు. ఈవెన్ టాలెంటెడ్ డాక్టర్స్ని అపాయింట్ చేసాం, ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఇంటర్వ్యూయింగ్ దెమ్. అండ్ ఫర్దర్ వీ విల్ ఇంప్రూవ్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో ప్లానింగ్ టు టేక్ part of government activities like for eradicating TB, they are planning. In some other activities also our Pradhan Mantri Modi ji is telling. అవి కూడా మనం ఇక్కడ వాటిలో కూడా మనం పార్టిసిపేట్ చేసి ఈవెన్ గైనకాలజీ, ఈవెన్
ఈసీజీ మిషన్స్ కూడా ఇస్తున్నాం. అదే కాకుండా ఈ వ్యాక్సినేషన్స్, పిల్లలకి వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఈ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, అది కూడా మేము ఫెసిలిటీ ఇక్కడ ఇవ్వగలం. మా డాక్టర్స్కి ఆ ప్రతిభ ఉంది, వాళ్ళు చేస్తారు. కాబట్టి దీన్ని బాగా అభివృద్ధి చేయాలి. దీనికి ఏ అవసరం ఉన్నా సరే మిధాని తరపు నుంచి మేనేజ్మెంట్ సపోర్ట్ చేయడానికి ఎప్పుడూ రెడీగా ఉంటుంది. అంతేకాదు మా అదర్ కంపెనీస్ డిపిఎస్సిస్ కానీ మిగతా పబ్లిక్ సెక్టర్లో కూడా ఉన్న సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ అవసరం ఉంటే అడిగి ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇది అంతా మేము చేయాలనుకున్నది పేదవారికి, చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలందరికీ. ధన్యవాదాలు. శుభదినం. మిధాని యజమాన్యం అండర్ సిఎస్ఆర్ ఒక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని విత్ బెడ్స్ అండ్ లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్స్ విత్ ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ తోటి పెట్టడం అనేది వారి ఎంప్లాయీస్కు మరియు ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క పబ్లిక్ కూడా ఇది యూస్ఫుల్ హాస్పిటల్. ఇది మనం గత సంవత్సరం చూసాం. ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్ అన్నింటినీ చూసాం. ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులను చూసాం. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు తెలంగాణ ప్రభుత్వము హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల సౌత్, వెస్ట్, నార్త్, ఈస్ట్ లోపల పెద్ద హాస్పిటల్స్ అన్ని కడతా ఉంది. మరి ఆ విధంగా ప్రభుత్వం ముందుకొస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కింద మిధాని అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన హాస్పిటల్ పెట్టడం అనేది చాలా మనందరికి కూడా గర్వకారణం. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కింద వారు ఈ విధంగా ఈరోజు హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది గుర్తించడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే మనకు గత సంవత్సరం ఆక్సిజన్ ట్యాంక్ దాదాపు 1 crore విలువైనది మనకు ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే మిగతా చోట్ల కూడా అపోలో డిఆర్డీఓలో కూడా హెల్ప్ చేశామని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి వారు ప్రారంభించిన ఈ ఆసుపత్రి చాలా మందికి సేవలు అందించాలి అండ్ వాల్యుబుల్ సర్వీస్ అందించాలి. ఆ సమయం లోపల నేను వాళ్ళను కోరుతున్నది ఒకటే, ఏంటంటే ఈ సమయంలో ఏదైతే కొందరు స్పెషలిస్టు తక్కువ రేట్స్కే సర్వీస్ అందించేలాగా ఉంటుంది. కాబట్టి వారు కనుక డైలీ ఈ స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ పెట్టినట్టయితే ఇది ఇంకాస్త ఎక్కువ మంది ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను చెప్పడం జరిగింది. మరి ఆల్రెడీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. మన అండర్ సిఎస్ఆర్ కావచ్చు, కొందరు స్పెషలిస్టు స్వతహాగా ఉంటారు, వారికి కూడా పరిచయం ఉన్న డాక్టర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని కనుక స్పెషలిస్ట్ సర్వీస్ అందించేలాగా మేము చేస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా మరి మిధాని గ్రూప్ని అంతటినీ నేను అభినందిస్తూ వారికి మా తరపున ఏ సహకారం ఉన్నా అందిస్తామని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ. Narayana Hari, Manava Seve, Madhava Seva. These two proverbs are very real, and as we have seen during the last 2 years, how COVID has affected humanity across globe. In this background, Midhani Misradhatu Nigam Limited in Kanchanbag has set up one excellent global standard primary health care center today. Midhani management, the chairman and managing director, the director of finance have taken great pains in establishing this world-class primary health care center. The doctors here, they have really put in their brain to ensure that top-class machinery is available here. I am sure that in the days to come, the facility set up here will serve the needy in a big way. My compliments to all the management team. Thank you so much.